So in the last lecture, we have seen the introductory part regarding the biotechnology. What is meant by biotechnology? What are the different types of definitions of biotechnology? How the biotechnology is evolved from the traditional biotechnology to the modern biotechnology. Now, in this lecture, we will see the next point of this topic. That is, we can say as the principles of the biotechnology, principles and the processes of the biotechnology. What are the different types of principles on the basis of which the modern biotechnology is developed? So that we will discuss one by one in this lecture. Modern biotechnology is based on two main techniques: genetic engineering and the chemical engineering. So that we have discussed in our previous lecture that modern biotechnology is we can say dependent on different aspects of the or different branches of the science, including the different types of biological organisms. Genetic engineering one is one of the advanced branch of the, we can say, the biology. So here in modern biotechnology, including this genetic engineering and chemical engineering, both these processes are interlinked in the biotechnology. Genetic engineering, manipulation of the genes. बरोबर आहे. We all know that engineering is the branch where different types of we can say the instruments, different types of the factors, they are manipulated according to the needs of the human beings or according to the desired characters of the needs of the human beings. So here in genetic engineering, the genes are manipulated, genes are designed. Therefore, it is known as the genetic engineering, including chemical engineering also. So these two branches are interlinked in the modern biotechnology. Genetic engineering deals with the alternation of genetic material, while chemical engineering deals with the maintaining sterile environment for manufacturing variety of useful products, including vaccine, antibodies, enzymes, organic acids, vitamins, therapeutics, etc. So these are the two different types of disciplines which are, we can say, the prime importance in the biotechnology. Genetic engineering, alternation of genetic material. We all know that genetic material is nothing but the DNA molecule which are present in the nucleus of the cell of the living organisms. This genetic material, we can say, as defines what are the characters expressed by that specific living organisms. By genetic engineering, we have to alter this genetic material. We have to alter the genetical constitution or genetical makeup of an living organisms. आपल्याला हे माहित आहे जेनेटिक मटेरियल म्हणजे काय, माहित आहे जेनेटिक मटेरियल कशासाठी गरजेचं आहे हे माहित आहे. जेनेटिक मटेरियल म्हणजेच काय की त्याच्यावरती ठरवलं जातं की कोणते कॅरेक्टर एक्सप्रेस होणार आहे. बरोबर आहे. ह्या जेनेटिक इंजिनिअरिंग मध्ये काय केलं तर ह्याच्यामध्ये उलथापालथ म्हणू शकतो, चेंजेस केले जातात, अल्टर केले जातात, म्हणून ते जेनेटिक इंजिनिअरिंग. आणि केमिकल इंजिनिअरिंग काय, हे अल्टरेशन करण्यासाठी लागणारे जे काही प्रोसेसेस आहेत त्या केमिकल इंजिनिअरिंग मध्ये वापरले जातात. म्हणजे समजा मेंटेनिंग स्टराईल एन्व्हायरमेंट फॉर द मॅन्युफॅक्चर ऑफ व्हरायटी ऑफ युजफुल प्रोडक्ट्स. केमिकल इंजिनिअरिंग कशासाठी, ही जी काही प्रोसेस करायची आहे याच्यासाठी आवश्यक असलेले सगळे घटक आपण केमिकल्स याच्यामधून वापरतो, किंवा माणसाच्या उपयोगाचे जे काही प्रोडक्ट्स असतील ते प्रोडक्ट तयार करण्यासाठी सुद्धा केमिकल इंजिनिअरिंगचा वापर होतो. कोणते प्रोडक्ट आहेत, वॅक्सिन्स आहेत, अँटीबॉडीज आहेत, एन्झाइम्स आहेत, ऑर्गॅनिक ऍसिड्स आहेत, विटॅमिन्स आहेत, थेरॅप्युटिक्स, different types of drugs which are produced to cure the different types of disorders or diseases in the human beings. So for all these processes, the chemical engineering is essential. Genetic engineering, now defined as the manipulation of genetic material towards a desired end and in a directed or predetermined way using in vitro processes. नाव द मॉडर्न बायोटेक्नॉलॉजी हळूहळू बदल होत गेला. लक्षात घ्या, बायोटेक्नॉलॉजीच्या ब्रँच मध्ये सुद्धा जशी माणसाची अपेक्षा वाढत गेल्या तसतसं त्याच्यामध्ये बदल होत गेला. आणि तसतसं बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये जी ऍडव्हान्स्ड ब्रँच तयार झाली ज्याला आपण जेनेटिक इंजिनिअरिंग म्हणतो, ही जेनेटिक इंजिनिअरिंग म्हणजे दुसरं काही नसून दॅट इज द मॅनिप्युलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल towards the desired end. What are the needs of the human beings? What are the we can say the
requirements of the human being, that is the desired end, in directed or and predetermined way. जे काही ठरवलेलं आहे त्या ठरवलेल्या पद्धतीनं त्या गोष्टी करायच्या आहेत, त्याला जे काय आहे ते नवीन भाषेमध्ये जेनेटिक इंजिनिअरिंग असं म्हणलं. Therefore, the genetic engineering is alternatively called as a recombinant DNA technology or gene cloning. जेनेटिक इंजिनिअरिंगलाच काय म्हटलं तर रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी किंवा जीन क्लोनिंग म्हटलं. क्लोन कशाला म्हटलं तर स्वतःसारखी दुसरी झेरॉक्स कॉपी तयार करणं क्लोनिंग म्हटलं होतं. आणि ह्याला आपण दुसरा शब्द काय वापरला, रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी, ज्याला शॉर्ट मध्ये RDNA टेक्नॉलॉजी म्हटलं होतं. रिकॉम्बिनेशन, characters are recombined according to the desired characters for the benefit of the human beings. माणसाच्या फायद्यासाठी डीएनए मध्ये जो काही बदल केला जातो, जो काही मॅनिप्युलेशन केलं जातं, त्या गोष्टी ज्या आहेत त्या रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी मध्ये त्या ठिकाणी केल्या जातात. टेक्निक्स ऑफ जीन क्लोनिंग अँड रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी. So here we will see what are the different types of the techniques for this recombinant DNA technology or the gene cloning. In gene cloning, a gene of known function can be transferred from its normal location into a cell via a suitable vector. So what is meant by the gene cloning? There is addition or subtraction of the genes. काय दोन्ही प्रोसेसेस आहेत, काही याच्यामध्ये ऍड केलं जातं जीन, काही याच्यामध्ये तो काढून टाकला जातो. So here the gene cloning, a gene of known function can be transferred from its normal location into a cell via suitable vectors. एका पेशीतून दुसऱ्या पेशीमध्ये एखादा जीन ट्रान्सफर करण्याची जी प्रोसेस आहे, कशाच्या सहाय्याने करायचे, एक सुटेबल वेक्टर. वेक्टर म्हणजे काय, माध्यम लागणार आहे. असं थोडंच आहे इकडचं उचलून इकडे टाकलं असं नाही ते, बरोबर आहे. मायक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आहे, सहजासहजी डोळ्याला न दिसणारी गोष्ट आहे. डोळ्याला न दिसणाऱ्या गोष्टीमधला परत आतला पार्ट कोणता आहे, जीन आहे. तो जीन एका पेशीतून दुसऱ्या पेशीकडे ट्रान्सफर करायचा, म्हणजे काहीतरी माध्यम लागणार मध्ये, ते जे मधलं माध्यम आहे दॅट इज नथिंग बट द वेक्टर. This transformed gene is replicated normally and is handed over to next protein. The gene which is transferred from one organism to the another organism or from one cell to the another cell, that transformed gene is replicated. That is, multiple copies of the same gene are produced and that multiple copies are handed over to the next progeny. म्हणजे एका पिढीपासून दुसऱ्या पिढीकडे तेच जीन जे आहे ते ट्रान्सफर केले जाणार. The recombinant DNA technology was first proposed by scientist Peter Lobon with his co-worker Dale Kaiser. ह्या दोघांनी पहिल्यांदा जे आहे recombinant DNA technology जी आहे ते शोधून काढली. Present day recombinant technology actually flourished after Stanley Cohen and Herbert Boyer could successfully link a gene coding for antibiotic resistance with a native plasmid of Salmonella typhimurium with the vector plasmid and then cloning it into Escherichia coli. आता जसं हे रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी फ्लरिश होत गेली, डेव्हलप होत गेली, ज्याला आपण मराठीत म्हणू शकतो नावारूपाला येत गेली, कुणी हेस्टियल कोहेन आणि हार्बर्ट बॉयर ह्या दोन शास्त्रज्ञांनी काय केलं, दोन वेगवेगळ्या जीन कोडिंगचं लिंकिंग केलं. कशासाठी, फॉर द अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स. व्हॉट इज मीन बाय अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स, दोन शब्द लक्षात ठेवा. रेजिस्टन्स प्रतिकारशक्ती, ससेप्टिबल म्हणजे त्याला रोगाचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो. रेजिस्टन्स म्हणजे काय, एखाद्या गोष्टीला त्याच्यातली प्रतिकारशक्ती वाढवणं. अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स म्हणजे काय असणार, अँटीबायोटिकला आपण प्रतिकार करू शकतो. मग हे अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स जे आहे, हा जीन जो आहे, हे जीन कोडिंग जो आहे कशामध्ये ट्रान्सफर केलाय त्यांनी, इस्रेशिया कोलायचा. त्याच्यासाठी मधला व्हेक्टर कोणता घेतलाय, साल्मोनेला घेतला, बरोबर आहे. ह्या सगळ्याच्या साह्यानं त्यांनी अगोदर अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स जीन आयसोलेट केला. तो जीन जो आहे तो कशामध्ये इन्क्लूड केला, ते प्लाझ्मिड व्हेक्टर मध्ये साल्मोनेलाच्या, आणि त्याच्यामध्ये मल्टिपल कॉपीज म्हणजे रेप्लिकेशन तयार केलं आणि त्याच्यातून कशामध्ये ट्रान्सफर केलं त्यांनी, इस्रेशिया कोलाई या बॅक्टेरियामध्ये. ह्याच्या डिस्कवरी नंतर हे पुढं त्याचं जे आहे संशोधन वाढतच त्या ठिकाणी गेलं. Now we will see what are the different types of tools and techniques which are used for the recombinant DNA technology. What are the different types of instruments, what are the different types of processes which are used for this recombinant DNA technology. The basic requirements of this recombinant DNA technology, the first one is the different instruments or the devices
with the help of which this recombinant DNA technology is carried out. So these are the different types of tools which are used for the recombinant DNA technology. इथं फक्त आपण त्याची काय करणार आहे, नावं बघणार की कशा कोणकोणत्या गोष्टीच्या साह्यानं हे रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी जी आहे ती केली जाते. त्याच्यासाठी काय काय लागतं, मॅक्रोमॉलिक्युल सच एज RNA, DNA, proteins, etc. are synthesized in the living cells which vary in their molecular weight, solubility, presence of charges, absorptions of light, etc. आता हे इथं डिस्कस करण्याचं कारण का, कारण आपल्याला काय करायचंय, रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी म्हणजे कशामध्ये बदल करायचा आहे, डीएनए मध्ये बदल करायचा. मग सगळ्या सजीवामध्ये 3 घटक फार महत्वाचे, डीएनए, RNA आणि प्रोटीन्स. 3 वेगवेगळे मॅक्रोमॉलिक्युल्स आहेत आणि जवळजवळ सगळ्या सजीवामध्ये हे 3 घटक असतातच. आता हे जे घटक आहेत ह्या तिघांचं मॉलिक्युलर वेट वेगवेगळं आहे. मॉलिक्युलर वेट हा कन्सेप्ट आपल्याला बऱ्याच प्रमाणात माहित आहे. त्यानंतर त्याची स्टॅबिलिटी वेगवेगळी आहे. प्रेझेन्स ऑफ चार्जेस प्रत्येकामध्ये वेगळे, पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह चार्जेस आहे, आणि प्रत्येकाची लाईट ऍब्सॉर्ब करण्याची कॅपॅसिटी सुद्धा वेगवेगळी आहे. आता हे इथं डिस्कस करण्याचं कारण काय, आपण काय बघतो, टूल्स अँड टेक्निक. कशासाठी, रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीसाठी. ह्या गोष्टी ज्या आहेत, डीएनए, RNA आणि प्रोटीन्स, याच्यामधलं जे काही मॉलिक्युलर वेट असेल, त्यांची स्टॅबिलिटी, सोलिबिलिटी असेल, प्रेझेन्स ऑफ चार्जेस असतील, ऍब्सॉर्प्शन ऑफ लाईट असेल, याच्याच वरनं ते एकमेकापासून सेपरेट करायचे. ज्या आता आपण पुढचे इन्स्ट्रुमेंट्स बघणार आहोत की ज्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी एकमेकापासून सेपरेट करायच्या, त्यांच्यामधलं आयसोलेशन करायचं आणि मग आपण रिकॉम्बिनंट डीएनए बघा. त्याच्यासाठी ही गोष्ट जी आहे ती सुरुवातीला महत्वाची आहे. सेव्हरल टेक्निक्स आर युज्ड टू आयसोलेट अँड कॅरेक्टराइज द मॅक्रोमॉलिक्युल्स, जे आता आपण डिस्कस केलं, बरोबर. ह्याच्याशिवाय आपल्याला हे मॅक्रोमॉलिक्युल जे आहेत, डीएनए, RNA आणि प्रोटीन, जे सजीवामधले सगळ्यात महत्वाचे घटक आहेत, ह्यांना कॅरेक्टर स्टडी करणं आणि त्यांना एकमेकापासून आयसोलेट करणं, ह्याच्याशिवाय आपल्याला शक्य होत नाही. द साइज ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्युल्स व्हेरीज अँड देअरफॉर देअर मॉलिक्युलर वेट्स आर ऑल्सो व्हेरी. प्रत्येकाचं आकार वेगवेगळा आहे. डीएनए सगळ्यात मोठा आहे, त्यानंतर डीएनए वरती RNA तयार होतो आणि डीएनए ठरवतो प्रोटीन कसला तयार करतो. ह्या 3 गोष्टी आपण बघितलेल्या आहेत याच्या सुरुवाती याच्या टॉपिक मध्ये आपण बघितलेल्या आहेत, जीन्स याच्यामध्ये. प्रत्येकाचं मॉलिक्युलर वेट वेगवेगळं आहे. सगळ्यात जास्त मॉलिक्युलर वेट कशाचं असणार, डीएनएच असणार. का, तर ह्या डीएनए पासूनच RNA किंवा प्रोटीन तयार होणार. म्हणजे मॉलिक्युलर वेट डीएनएचं जास्त आहे, त्यानंतर RNAचं असेल, त्यानंतर तुमचं प्रोटीनचं असेल. प्रत्येकाचं मॉलिक्युलर वेट वेगवेगळं असल्यामुळं त्याचा अभ्यास करणं पण आपल्याला बऱ्या प्रमाणात सोपं जातं. The techniques which are used on the molecular weight are gel permeation, osmotic pressure, ion exchange chromatography, spectroscopy, mass spectroscopy, electrophoresis. ह्या टेक्निक्स आहेत कशासाठी, मॉलिक्युलर वेट जे आहे, मॉलिक्युलर वेट आयडेंटिफाय करण्यासाठी. इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जड मॉलिक्युल्स अप्लाइंग an electric field. Electrophoresis is a somewhat advanced technique which is used in the genetic engineering or the recombinant DNA technology. It depends upon the separation of the molecules. These molecules are charged, either positively charged or negatively charged, and applying artificial electric field to that specific macromolecules. On the basis of charges, they can be separated from each other. इट इज अप्लाइड फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए, RNA अँड प्रोटीन्स. जे आता आपण मगाशीच म्हटलं, हे 3च घटक आहेत. ह्या 3च घटकावरती सगळं रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी अवलंबून आहे आणि ते सेपरेशन करण्यासाठी त्या गोष्टीचा वापर केला. डीएनए बिगिन्स बीइंग निगेटिव्हली चार्जड, मायग्रेट्स टू द एनोड. डीएनए इज निगेटिव्हली चार्जड. So as it is negatively charged, we all know that positive charges attract over the negative charges. ते आपल्याला सगळं माहित आहे. मग हे निगेटिव्हली चार्ज असल्यामुळे एनोड जे पॉझिटिव्हली चार्ज आहे त्याच्याकडे ते काय होतं, मायग्रेट केलं जातं. स्मॉल फ्रॅगमेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्युल्स मूव्ह फास्टर अँड thus सेपरेट फास्टर. डीएनएचे लहान मॉलिक्युल्स असतील तेवढं ते फास्ट मूव्ह करणार आणि तेवढ्या फास्ट ते सेपरेट होतील. जेवढे मोठे असतील तेवढं त्यांचं ट्रान्समिशनला वेळ लागेल आणि जेवढा ट्रान्समिशनला वेळ लागेल तेवढं सेपरेशनला पण त्या ठिकाणी वेळ लागतो. यूज ऑफ अगॅरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस, SDA पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस आर डिफरंट मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. जे आपण आता सुरुवातीला म्हणलं की इलेक्ट्रोफोरेसिसचा वापर करायचा कशासाठी, कारण त्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रिकली चार्जड मॉलिक्युल्स आहेत.
त्याला आपण आर्टिफिशियली इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाय करतो आणि त्यांच्यामध्ये असलेले चार्जेस, पॉझिटिव्ह चार्जेस किंवा निगेटिव्ह, जे आता आपण म्हटलं डीएनए इज निगेटिव्ह चार्ज, बरोबर तो पॉझिटिव्ह चार्ज कडे अट्रॅक्ट होईल. ह्या पद्धतीने हे 3 वेगवेगळ्या मेथड्स आहेत. agarose gel electrophoresis, page electrophoresis, and ESDA page electrophoresis. With the help of these different types of methods of electrophoresis, they can be separated from each other. So in this way, these are the different types of the techniques by means of which the different macromolecules which are present in the living organisms, they can be separated from each other. In the next lecture, we will see actual polymerase reaction, how the DNA molecules or RNA molecules are polymerized and different types of different copies of the same macromolecules are prepared artificially outside the body of the living organisms. That is important. कारण हे जे सगळं तयार करायचे ते त्या सजीवाच्या शरीराच्या बाहेर तयार करायचं, इन विट्रो ज्याला म्हटलं तर बाहेरच्या बाजूला ती प्रोसेस केली जाते. त्याच्यासाठी कोणत्या टेक्निक्स आहेत काय ते आपण पुढच्या तासामध्ये डिटेलमध्ये बघू.